Connect your audio to your home smart audio gadgets for an optimal sound experience. கர்த்தருக்குள் அன்பான தேவ ஜனமே, உங்களை அனைவரும் இந்த கிறிஸ்துமஸ் மாதத்திலே சந்திக்கவும் கர்த்தர் உங்கள் மத்தியிலே இந்த மீடியா மூலமாக நம்மை நடத்தி வருவதற்கும் நாம் ஆண்டவருக்கு நன்றி சொல்லக்கூடிய கடமையுள்ளவர்களாக இருக்கிறோம். My beloved in Christ, indeed it is wonderful to meet you all through this media, and I strongly believe it is a privilege that God has given us so that we can at least come together and worship Him every Sunday. Today, let us come to the Lord and let us trust Him, believe Him, and let us ask of Him to revive us, to restore us. At this very moment, I would like to read from Psalms 80, verse 18 and 19. ஆம், கர்த்தர் நம்மை எல்லா விதத்திலே எழும்ப செய்யவும் புதுப்பிக்கவும் நாம் ஜெபித்து வரக்கூடிய மக்களாக இருப்போம். சங்கீதம் 80 வசனங்கள் 18, 19 இந்த 2 வசனங்கள் உங்கள் மத்தியிலே வாசிக்க விருப்பப்படுகிறேன். Revive us and we will call upon your name. Restore us, O Lord, God of hosts. Cause your face to shine and we shall be saved. எங்களை எழும்ப செய்யும், அப்பொழுது நாங்கள் உன் நாமத்தை கூப்பிடுவோம். சேனைகளின் கர்த்தராகிய தேவனே, எங்களை புதுப்பியும், உம் முகம் எங்கள் மேல் பிரகாசிக்க செய்யும், அப்பொழுது நாங்கள் ரட்சிக்கப்படுவோம் என்று சங்கீதக்காரன் சொல்லுகிறான். ஆம், கர்த்தர் ஒருவரே நம்மை எழும்ப செய்கிறவராக இருக்கிறார், நம்மை புதுப்பிக்கக்கூடிய தேவனாக இருக்கிறார். ஆகியால் கர்த்தரை பிடித்துக் கொள்வோமா? Yes, beloved, we know only God can revive us and restore us. This morning, as we come together to worship this living God, let us from the depth of our heart say, Lord, we need you to revive our spirit, Lord. We need you to restore our person, Lord. We want to worship you and we want to glorify you. We want to magnify you. So help us to do that, Lord. Let us look to the Lord in prayer. Father, we thank you for this time. We thank you for all the privileges you have given us, Lord. We know this month, Lord, we are to celebrate Christmas, Lord. But due to COVID-19, things are not good, not well, Lord. Many are hard-pressed. Many are distressed. Many are feeling, Lord, abandoned. But Lord, you're a God who is always there for us. அன்பின் ஆண்டவரே, இந்த கிறிஸ்துமஸ் மாதத்திலே நாங்கள் இந்த மாதத்தை கொண்டாடக்கூடிய நிலையில இருக்கணும். ஆனா சூழ்நிலைகளை பார்க்கும்போது COVID-19 நிமித்தம் ஆண்டவரே இந்த காரியம் நடைபெறாத நிலையிலே இருக்குது ஐயா. உம்முடைய பிள்ளைகள் தாழ்ந்து இருக்கிறார்கள். உம்முடைய பிள்ளைகள் மெய்யாகவே அழுத்தத்தில் இருக்கிறார்கள். பல நிலையில பாதிக்கப்பட்ட நிலையில இருக்கிறார்கள். ஆம், ஆண்டவர் நம்மை கைவிட்டாரா என்று அப்படிப்பட்ட ஒரு யோசனையிலும் இருக்கிறார்கள். கைவிடாத தேவன் நீர் சுவாமி. எங்கள் பக்கத்தில் எப்பொழுதும் இருக்கிறவர் நீர் சுவாமி. ஆமையா, எல்லா சந்தேகத்தின் ஆவியை எடுத்து போட்டு ஆண்டவரே உண்மையே பிடித்து கொள்ள மெய்யாகவே எங்களை எழும்ப செய்யும் ஐயா. எங்களை புதுப்பியும் ஐயா. உம்மை விடாதபடி சுவாமி, உம்மை தழுவிக்கொள்ள இருக்கிற பிள்ளைகளாக நாங்கள் இருக்கத்தக்க ஜெபிக்கிறோம், ஒப்பு கொடுக்கிறோம். Yes, Lord, help us, Lord, to be people, Lord, who will be revived deep within us, Lord, and restored by you, because we know you're a God, Lord, who walks with us, who talks with us, Lord. In spite of all the circumstances and situation that is before us, Lord, you are a God, Lord,
who strengthens us, Lord, who empowers us, Lord. And you're a God, Lord, who makes us, Lord, to achieve great things before you, Lord. Therefore, all the more we want to commit this service to you. And we want to pray, Lord, that you will move in a mighty way in our midst, Lord. ஆண்டவரே, இந்த ஆராதனை முழுமையாகவே உம் பாதத்தில் ஒப்புக் கொடுக்கிறோம். எங்கள் மத்தியிலே வல்லமையாகவே நீர் அசைவாடத்தக்க, பிசாசுக்கு எந்த விதத்திலே நாங்கள் இடம் கொடுக்காதபடி சுவாமி உம்மையே உயர்த்தத்தக்க, துதி மூலியமாக உம்மையே உயர்த்தத்தக்க நாங்கள் செபிக்கிறோம், ஒப்புக் கொடுக்கிறோம். Yes, Lord. As last week we saw, Lord, we should not give the devil any opportunity, Lord. Any opportunity to put us down, Lord, to step on us, Lord. But we should rise up, Lord, against all works of darkness, Lord. We should resist him, refuse him, Lord. And indeed, Lord, rebuke him, Lord, for all that he wants to do in our life, Lord. Help us, Lord, to worship you. Oh, help us to lift up our voice in oneness before you, Lord. Because you're a God, Lord, who moves in the midst of those who praises you, Lord. Yes, Lord, by the praises of your people, you are enthroned on high, Lord. Come and inhabit in our praises, Lord. வாருமையா, வாருமையா, எங்கள் துதியிலே நீர் ஆண்டவரே உயர்த்தப்பட்ட தேவனாக இருக்கத்தக்க நாங்கள் செபிக்கிறோம். ஆமையா, எங்களுடைய துதி உம்முடைய நாமத்தை எல்லா விதத்திலும் உயர்த்தி நடத்தத்தக்க நாங்கள் செபிக்கிறோம். துதிகள் மத்தியிலே வாசம் சேரவர் நீர் ஒருவர் என்று நாங்கள் உணர்ந்து ஆண்டவரே உம்முடைய நாமமே இந்த நாளிலே நமஸ்காரம் செய்கிறோம். இவைகளாம் இயேசு என்ப நாமத்திலே நாங்கள் வேண்டி கேட்டுக்கொள்கிறோம். ஆமென், ஆமென். வாருங்கள் தேவ ஜனமே, கர்த்தரை துதிக்கக்கூடிய ஜனங்களாக நாம் காணப்படுவோம். Let us continue to lift up our voice before the Lord as one people. We are his body and he is the head. Let us glorify Jesus through our worship. நம்முடைய ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவை நம்முடைய துதி நிமித்தம் நாம் அவரை ஆர்ப்பரிக்கக்கூடிய பிள்ளைகளாக எழும்புவோம். எழும்பக்கூடிய மக்கள் மத்தியிலே கர்த்தர் கிரியை செய்கிறவராக இருக்கிறார். யார் கர்த்தர் புதுப்பிக்க இருக்கிறாரோ அவர்கள் மேல் அவருடைய பிரகாசத்தை காண்பிக்கக்கூடிய தேவனாக இருக்கிறார். துதிப்போமா நம் தேவனை. ஆமென். Look to God in this time. We're going to spend this time right now just looking to our God. We're going to seek his face and we're going to worship him. We're going to worship him in spirit and in truth. And I just want you all to just leave behind all of our worries, all of our concerns. I know we're in a difficult time, but let us put our mind, our focus, our heart, everything, let's focus onto the Lord right now. So God, we want to worship you. We lift your name up high. We recognize so that you are God. You are our God. You are our faithful God. You are our good God. And Lord, as we sing, Lord, we ask, Lord, that you hear us and that you delight in us and you manifest your presence, Lord, wherever we are right now, whatever we are doing. So God, we worship you and we love you, oh God. And as we sing our first song, let's worship God. Apa
Without you, who are we, God? Lord, without you, we can do nothing. Without you, we are nothing, Lord. So God, we want to just appreciate you. We want to be grateful towards you because you've been so good to us. You have been with us, oh God, through thick and through thin, through hard times and good times. You have been with us. Your presence has never left us. So thank you, God, for your abiding presence. Thank you, Lord, for never leaving our side, no matter how difficult it has been, oh God, for so many of us. Lord, you are a present God, and you are a God that is here in the midst of all of our needs, in the midst of all of our worries. You are kind, and your love just overflows from you. We just want to be grateful. We want to honor you, O Lord. உம்மை அல்லாமல் எனக்கு யார் உண்டு? Hallelujah. Yes, Jesus.
we need you, Lord, more than we know, more than we recognize. We need you more than anything, oh God. We need you every day. We need you every hour. And so, God, as the deer pants, oh Lord, for water, so our souls now long for you. We long for your presence. We long for your love. We long for your grace. We long for you, oh Lord. And we thank you that what you've done on the cross for us, this is available to us. This is available personally and intimately to us. And we thank you, God. We thank you that you are our one and only. You are the one true love of our lives. No one is more lovely than you. No one is more worthy of love, more deserving of love than you. So as we sing this last song, let us sing from our hearts. Let us declare and sing our love to Him. Hallelujah. As the deer panteth for the waters of my soul, longeth after thee.
So God, as we continue in our worship, as we continue listening to the word, help us to hear your voice. Help us to hear your love. Help us, oh God, to be fully connected, fully abiding in you. We just want to say we love you, Lord. We honor you and we praise you. In Jesus' name we ask all of this. In Jesus' most precious name. Amen. கர்த்தருடைய நாமத்தை துதிப்பதில் எவ்வளவு ஆனந்தம், எவ்வளவு சந்தோஷம். கவலையாய் இருந்தாலும் அவரை துதிக்கும் போது அவர் நம்மை எல்லா நிலையிலும் ஆதரித்து நம்மை தூக்கி எடுக்கக்கூடிய தேவனாக இருக்கிறார். How wonderful it is to worship the Lord, especially when we are down, when we are out. Oh yes, when we are in moments of despair. As we worship God, He is a God who moves in our midst. He is a God who carries us through. He brings great delight. He brings great joy in our midst. Church, let us not forget to worship this living God. Let us not forget to worship the Creator of heaven and earth. Let us continuously be in praise before Him. For God desire people who will come before Him in thanksgiving in all circumstances. ஆம், கர்த்தரை எல்லா காலத்திலும் துதிக்கக்கூடிய ஜனங்களாக, ஸ்தோத்தரிக்கக்கூடிய ஜனங்களாக இருக்க வேண்டும் என்று அவர் விரும்புகிறார். இந்த வேளை நாம் ஜெப நிலையிலே காணப்படுவோம். அன்பின் ஆண்டவரே, ஐயா, எங்கள் மத்தியிலே எப்படிப்பட்ட கஷ்டங்கள், தொல்லைகள், வியாதிகள், ஆண்டவரே, எல்லாமே எங்கள் மத்தியிலே மடிந்து உழுவது போல இருக்கும் போதும் உம்மை நம்பி நாங்கள் வருகிறோம். Yes Lord, what kind of hardship, what kind of trouble, what kind of distress comes upon us when things seems to be collapsing before us, Lord, we will still trust you, believe you, Lord, because we know, Lord, you're a God, Lord, who holds all things together in your name, Lord. ஆமையா, எல்லா காரியத்தையும் உடைய நாமத்துல நீர் பிடித்து நடத்தக்கூடிய தேவனாக இருக்கிறேன். உம்முடைய நாமம் அது வல்லமையின் நாமம் ஐயா, அற்புதமின் நாமம் ஐயா. உம்முடைய நாமத்துல அதிசயங்கள் உண்டு. உம்முடைய நாமத்துல சுவாமி விடுதலை உண்டு ஐயா. Yes Lord, your name is a marvelous name, wonderful name. It's a name, Lord, that can deliver us, Lord, can save us, Lord. It's a name, Lord, that can indeed, Lord, in every way, Lord, cover us, Lord. Yes, Lord, in your name there is covering and deliverance, Lord. We thank you, we praise you, and we continue to look to you, Lord, and we pray, we ask that your presence will always abide with us, Lord. We pray that your light, Lord, will shine upon us, Lord. ஆண்டவரே, உம்முடைய சமூகம் எங்களை மூடிக்கொள்ளத்தக்க, உம்முடைய ஒளி எங்கள் மேல் உதிக்கத்தக்க நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம், ஒப்புக் கொடுக்கிறோம் ஐயா. எங்களுடைய வாழ்க்கையில சுவாமி நாங்கள் உமக்கு செவி கொடுக்கக்கூடிய இருக்கிற ஜனங்களாக இருக்கத்தக்க ஜெபிக்கிறோம். In our life, Lord, teach us to give heed to your word, Lord, to listen to your voice, Lord, because you're a God, Lord, who encourages, Lord. You're a God, Lord, who bring, Lord, indeed our heart to a place of rest, Lord. ஆண்டவரே, நீர் எங்களுக்கு ஆறுதலின் தேவனாக இருக்கிறீர். எங்களுடைய உள்ளம் எப்பொழுதும் உமக்குள் இளைப்பாறுதல் பெறக்கூடிய தேவனாக நீர் இருக்கிறீர் சுவாமி. ஆகையால் எங்களை தேற்றும் பலப்படுத்தும் சுவாமி. ஆண்டவரே, நாங்கள் உமக்கு மட்டுமே பிள்ளைகளாக இருக்கத்தக்க ஜெபிக்கிறோம், ஒப்புக் கொடுக்கிறோம். Let us be children, Lord, who belong to you alone, Lord. Let not any one of us, Lord, be people of double-mindedness, Lord. Let us not, Lord, walk, Lord, in the path that is not, Lord, placed by you, Lord. Teach us, Lord, to walk, Lord, in the path that you have directed us, Lord. ஆமையா, ஒவ்வொரு நாளும்
ஆண்டவரே, நீர் விதித்த அந்த பாதையை நாங்கள் நடக்கக்கூடிய மக்களாக இருக்கத்தக்க ஜெபிக்கிறோம், ஒப்பு கொடுக்கிறோம். நீர் உண்டு பண்ணாத பாதையிலே நாங்கள் நடக்காதபடி சுவாமி, ஆண்டவரே, நீர் விருப்பமில்லாத அந்த பாதையை நாங்கள் செல்லாதபடி சுவாமி, எங்களுடைய கால்களை நீர் நடத்தும் சுவாமி. உம்முடைய வார்த்தையை கொண்டு நடத்தத்தக்க நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம், ஒப்பு கொடுக்கிறோம். இந்த திருச்சபை மக்களை உம்முடைய பொற்பாதத்துல ஒப்பு கொடுக்கிறோம். ஆண்டவரே, அவர்களுடைய வாழ்க்கை சுவாமி, நீர் சுவாமி பலனாய் இருக்கத்தக்க உம்முடைய வல்லமை அவர்கள் எல்லா நிலையிலும் சூழ்ந்திருக்கத்தக்க நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். எஸ் லார்ட், we pray, we ask Lord that you will be the strength of your people, Lord. You cover them, Lord, with your precious blood, Lord, and let your name, Lord, empower them, Lord, to walk before you, Lord, because we know, Lord, in you there is no defeat, Lord. You have won, Lord. At Calvary, Lord, you have defeated Satan, Lord. Today, as your children, Lord, we walk victoriously, Lord. Amaya, கல்வாரியிலே நீர் பிசாசை தோற்கடித்த தேவன் சுவாமி. கல்வாரியில நீர்முடைய ஜனங்களுக்கு விடுதலை கொடுத்த தேவன் சுவாமி. ஆமையா, ரட்சிப்பென்று அந்த சுதந்திரத்தை கல்வாரி மூலமாக நாங்கள் பெற்றவர்களாக இருக்கிறோம் சுவாமி. ஆகையால் தோல்வியின் பாதை அல்ல, வெற்றியின் பாதையை எங்களுக்கு கொடுத்து வரக்கூடிய தேவனாக இருக்கிறேன். இந்த திருச்சபை இன்னும் அதிகமாக உமக்குள் உயர வேண்டும் சுவாமி. ஆமையா, இந்த திருச்சபை மட்டுமல்ல, உலகத்துல இருக்கிற எல்லா திருச்சபையும் உமக்குள் உயர வேண்டும். Lord, we pray, Lord, that TMC Klang will rise up for you, Lord. Not only TMC Klang, Lord, all over the world, Lord, wherever your church is, Lord. Oh, your people, Lord, will rise up to the occasion, Lord. Will rise up, Lord, to be an aroma, Lord, to you, Lord Jesus. Therefore, we just commit everything to you, Lord. And we pray, we ask, Lord, that our testament, Lord, will touch people's life, Lord. Amaya, நாங்கள் எங்களுடைய சாட்சி அநேகருடைய உள்ளங்களை தொடத்தக்க, வாழ்க்கையை தொடத்தக்க, இருள வாழக்கூடிய இருக்கிற ஜனங்கள் உம்முடைய வெளிச்சத்துக்குள் கொண்டு வரப்படத்தக்க நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம், ஒப்பு கொடுக்கிறோம். Yes, Lord. Those who are living in darkness, Lord, let them come into your marvelous light, Lord. We just surrender them all to you, Lord. And let your church, Lord, be of great witness to you in this manner, Lord Jesus. We want to thank you for the LCC. We want to thank you for Pastor Joy. We want to thank you for all the members of this church. We pray, we ask that your presence will continue to abide in their life, Lord. ஆண்டவரே, LCC தலைவர்களுக்காக நன்றி, பாஸ்டர் ஜாய்க்காக நன்றி, ஆண்டவரே ஒவ்வொரு மக்களுக்காக நன்றி சுவாமி. இவருடைய வாழ்க்கையில் தொடர்ந்து உம்முடைய கரம் இருக்கத்தக்க, பலம் இருக்கத்தக்க, ஆரோக்கியம் இருக்கத்தக்க, விடுதலை இருக்கத்தக்க, ஆண்டவரே அவருடைய வாழ்க்கையை சுவாமி நீரே சுவாசமாக இருக்கத்தக்க நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம், ஒப்பு கொடுக்கிறோம் ஐயா. எங்களுடைய மக்களை ஆண்டவரே எங்க இருந்தாலும் அவர்களை உயர்த்தும் சுவாமி. Wherever your children are, Lord, oh, raise them up, Lord. Raise them up for your glory, for your purpose, Lord. Let your plan and intent, Lord, be worked out in their life, Lord. We just surrender them all to you as we ask all this in Jesus' most precious name. இந்த வேளையிலே கர்த்தரை நோக்கி நாம் பார்ப்போம். நாம் ஒரு மனமாக கர்த்தர் நமக்கு கற்பித்த அந்த ஜெபத்தை, பரமண்டத்த ஜெபத்தை நாம் சொல்லக்கூடியவர்களாக இருப்போம். பரமண்டத்தில் இருக்கின்ற பிதாவே, உம்முடைய நாமம் பரிசுத்தப்படுவதாக, உம்முடைய ராஜ்யம் வருவதாக, உம்முடைய சித்தம் பரத்துல செய்யப்படுவது போல பூமியிலும் செய்யப்படுவதாக. அன்றல் ஆகாரத்தை எங்களுக்கு தாரும். எங்களுக்கு விரோதமாய் நாங்கள் குற்றம் செய்ய மன்னிக்கிறது போல எங்க குற்றங்களை நீர் மன்னியும். எங்களை சோதனை பிரிச்சிடாமல் தீமையை ரட்சித்துக் கொள்ளும். உடைய ராஜ்யம் வல்லமையும் மகிமையும் என்றென்றைக்கும் உடையதை. ஆமென், ஆமென். Praise the Lord. God is good. We can always say that word, that God is good, because he is good indeed. கர்த்தர் நல்லவர். இந்த வார்த்தையை நாம் தொடர்ந்து சொல்லிக்கொண்டே இருக்கலாம். அவர் நல்லவர். ஆம், எவ்வளவாக
அவர் நல்லவர் நல்லவர் என்று நாம் சொல்லும் போது நம்முடைய உள்ளான மனுஷன் பலப்பட இருக்கிறார். The more we say God is good, the inner man is strengthened, church. So at your mouth always say He's good, He's good. Even in times of hardship, just say that He is good. கஷ்ட காலத்திலையும் கர்த்தர் நல்லவர் என்று சொல்லி வாருங்கள். அப்படி நீங்க சொல்லும் போது அவருடைய நன்மைகளை நீங்கள் பெறுவீர்கள். Yes, when you say He is good, then you will see His goodness demonstrated in your life. At this very moment, we are going to read the scripture portion that is taken for today's message. It's the same as last week, Matthew chapter 24, verses 4 to verses 14. போன வாரம் நாம் வாசித்த பிரகாரமாக மத்தேயு 24 வசனங்கள் 4 தொடங்கி 14 வரை இந்த வசனத்தை மீண்டும் நாம் வாசிக்க இருக்கிறோம். போன வாட்டி 12 இருக்கும் வாசிச்சோம். இன்றே நாம் 14 இருக்கும் வாசிப்போம். இயேசு அவர்களுக்கு பிரதியுத்தரமாக, ஒருவனும் உங்களை வஞ்சியாதபடிக்கு எச்சரிக்கையாயிருங்கள். ஏனெனில் அநேகர் வந்து என் நாமத்தை தரித்துக் கொண்டு நானே கிறிஸ்து என்று சொல்லி அநேகரை வஞ்சிப்பார்கள். யுத்தங்களையும் யுத்தங்களின் செய்திகளையும் கேள்விப்படுவீர்கள். கலங்காதபடி எச்சரிக்கையாயிருங்கள். இவைகள் எல்லாம் சம்பவிக்க வேண்டியதே, ஆனாலும் முடிவு உடனே வராது. ஜனத்துக்கு விரோதமாய் ஜனமும் ராஜ்யத்துக்கு விரோதமாய் ராஜ்யமும் எழும்பும். பஞ்சங்களும் கொள்ளை நோய்களும் பூமி அதிர்ச்சிகளும் பல இடங்களில் உண்டாகும். இவைகள் எல்லாம் வேதனைகளுக்கு ஆரம்பம். அப்பொழுது உங்களை உபத்திரவங்களுக்கு ஒப்புக் கொடுத்து உங்களை கொலை செய்வார்கள். என் நாமத்து நிமித்தம் நீங்கள் சகல ஜனங்களாலும் பகைக்கப்படுவீர்கள். அப்பொழுது அநேகர் இடரல் அடைந்து ஒருவரை ஒருவர் காட்டிக் கொடுத்து ஒருவரை ஒருவர் பகைப்பார்கள். அநேகம் கள்ள தீர்க்கதரிசிகளும் எழும்பி அநேகரை வஞ்சிப்பார்கள். அக்கிரமம் மிகுதியாவதினால் அநேகருடைய அன்பு தணிந்து போம். முடிவு பரியந்தம் நிலை நிற்பவனே ரட்சிக்கப்படுவான். ராஜ்யத்தினுடைய இந்த சுவிசேஷம் பூலோகம் எங்குமுள்ள சகல ஜாதிகளுக்கும் சாட்சியாக பிரசங்கிக்கப்படும். அப்போது முடிவு வரும். And Jesus answered and said to them, take heed that no one deceives you, for many will come in my name, saying, I am the Christ, and will deceive many. And you will hear of wars and rumors of war. See that you are not troubled, for all these things must come to pass, but the end is not yet. For nation will rise up against nation, and kingdom against kingdom, and there will be famines, pestilence, and earthquakes in various places. All these are the beginning of sorrows. Then they will deliver you up to tribulation and kill you, and you will be hated by all nations for my name's sake. And then many will be offended, will betray one another, and will hate one another. Then many false prophets will rise up and deceive many. And because lawlessness will abound, the love of many will grow cold. But he who endures to the end shall be saved. And this gospel of the kingdom will be preached in all the world as a witness to all the nations, and then the end will come. And then the end will come. Yes, church. We have been for many weeks looking at this theme, identifying the scheme or wiles of the devil. இந்த தலைப்பில் பல வாரங்களாக நாம் இருந்து கொண்டிருக்கிறோம். பிசாசின் வஞ்சகத்தை அறிமுகம் செய்வது. அல்லேலூயா. முதலாவது அவன் திசை திருப்புறவனாக இருக்கிறான். அவன் மோசடியை கொண்டு வர இருக்கிறவனாக இருக்கிறான். நம்மை எல்லா விதத்திலே வகை பிடிக்கக்கூடியவனாக இருக்கிறான். இழக்க செய்யக்கூடிய இருக்கிறவனாக இருக்கிறான். எஸ்,
போன வாரம் நாம் பார்த்தோம், நிறைய காரியத்துல இழந்தவர்களாக நாம் இருக்கிறோம். இழப்பு. We have been seeing, we have been hearing this subject on identifying the scheme or wiles of the devil. The first point is distraction. The devil distracts us. The second point, he deceives. Deception. The third is ensnaring. And the fourth is deprivation. Deprivation. Yes, the devil deprives us of a lot of things. In this end times, last week I said, in this end times, he deprives us of a lot of things. ஆம், இந்த கடைசி காலத்துல அநேக நிலையிலிருந்து நம்மை அவன் இழக்க செய்யக்கூடியவனாக இருக்கிறான். போன வாரம் நான் உங்கள் மத்தியில் சொன்ன 7 காரியம் இருக்குது என்று. அந்த 7 காரியத்துல முதல் காரியம் மட்டும் தான் நம்ம செய்ய முடிந்தது. In the 7 aspects of deprivation, we only were able to do the first, depriving us from seeing God's truth. Depriving us from seeing God's truth. ஆம், தேவனுடைய சத்தியத்தை நாம் காணாதபடி அப்படிப்பட்ட ஒரு இழப்பை நம்முடைய வாழ்க்கையை கொண்டு வர இருக்கிறவனாக இருக்கிறான். தேவனுடைய வார்த்தை சத்தியத்தை நாம் ஆழமாக பார்க்காதபடி, சத்தியத்தை திருப்பி விட்டு ஆண்டவர் ஒன்னு சொல்றார், அவன் இன்னொன்னு சொல்லக்கூடிய நிலையில இருக்கிறான். சரிங்களா? அப்ப தேவனுடைய சத்தியத்தை சத்தியமாக நாம் காணாதபடி அவன் மோசடி செய்ய இருக்கிறவனாக இருக்கிறான். கள்ள தீர்க்கதரிசியும் கள்ள கிறிஸ்துவும் எழும்ப நிலையில இன்னைக்கு தேவனுடைய சத்தியமும் கள்ள சத்தியமாக இருக்குது, பிசாசு குடியிருக்கிற சத்தியமாக இருக்குது. இப்படிப்பட்ட நிலையில பிசாசு இந்த உலகத்துல ஆண்டவரை அறியாத பிள்ளைகளையும் இன்னும் தேவனுடைய பிள்ளைகளையும் அவன் நடத்தி வரக்கூடிய சூழ்நிலையிலே இருக்கிறான். சத்தியம் சத்தியமாக நம்முடைய வாழ்க்கையில இல்லாத நிலையிலே இருக்குது. அது முதல் இழப்புங்க. இரண்டாவது இழப்பு இந்த கடைசி காலத்துல நாம் பார்க்கும்போது, today we are going to touch on the second deprivation that the devil brings. He deprives us from relationship. இரண்டாவதாக அவன் நம்முடைய உறவுல நமக்கு ஒரு இழப்பை கொண்டு வரக்கூடியவனாக இருக்கிறான். நம்முடைய உறவுல the devil brings deprivation through our relationship. He deprives us from relationship. In Matthew chapter 10 verse 21 to 23 we read Jesus saying, மத்தேயு 10வது அதிகாரத்திலே 21வது வசனத்திலிருந்து 23வது வசனம் அங்க இயேசு சொல்வதை நாம் பார்க்க இருக்கிறோம். நான் ஆங்கிலத்தில் வாசிக்கிறேன், நீங்க தமிழ்ல என்னோட சேர்ந்து வாசித்து வாங்க. Now brother will deliver up brother to death, and a father his child, and children will rise up against parents and cause them to be put to death, and you will be hated by all for my name's sake, but he who endures to the end will be saved. When they persecute you in this city, flee to another, for assuredly I say to you, you will not have gone through the cities of Israel before the Son of Man comes. Before the Son of Man comes. இந்த வசனத்திலிருந்து நம்ம என்ன அறிகிறோம்? சகோதரர்களை மரணத்துக்கு ஆளாக செய்யப்பார்கள். தகப்பன் பிள்ளைகளை, பிறகு பிள்ளைகள் பெற்றோர்களை எதிர்த்து நின்று அவர்களை மரணத்துக்குள் நடத்தக்கூடியவர்களாக இருப்பார்கள். இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தின் நிமித்தம் நாம் வெறுக்கப்படக்கூடியவர்களாக இருப்போம் என்று ஆண்டவர் சொல்லுகிறார். ஆனா கடைசி இருக்கும் சகித்து இருக்கிற மனுஷன் அவன் பிழைப்பான் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார்.
ஆம், ஒரு பட்டணத்துல நீங்க வாழ இருக்கிற பட்டணத்துல நீங்கள் உபத்திரம் அடைந்தீர்களால் மறு பட்டணத்துக்கு போங்க. அப்படி நீங்க ஒரு பட்டணத்திலிருந்து மறு பட்டணத்துக்கு போகக்கூடிய நிலையில இருக்கும்போது இஸ்ரேல் இருக்கிற எல்லா பட்டணத்துக்கு போகிறதுக்கு முன்னே மனுஷகுமாரன் வந்து விடுவார் என்று அவர் சொல்லவராக இருக்கிறார். மார்க் 13:12-13 நாம் வாசிக்கிறோம். In Mark chapter 13 verse 12 to 13 we read, "Now brother will betray brother to death, and a father his child, and children will rise up against parents and cause them to be put to death, and you will be hated for all and you will be hated by all for my name's sake, but he who endures to the end shall be saved." மத்தேயுல என்ன சொன்னாரோ அதே மார்க்லயும் நாம் வாசிக்கக்கூடிய நிலையில நாம் பார்க்க இருக்கிறோம். The devil is going to bring rift between our relationship in this last days. இந்த கடைசியின் காலத்துல பிசாசு என்ன செய்ய போறான்னு தெரியுமாங்க? உங்களுக்கும் உங்க குடும்பத்துக்கும், உங்களுக்கும் உங்களுடைய பிள்ளைகளுக்கும், கணவர் மனைவிக்கும் அவன் ஒரு இடர்வை கொண்டு வரக்கூடிய இருக்கிறவனாக இருக்கப்படான். இந்த நெருங்கின உறவிலே ஒரு பாதிப்பை அவன் கொண்டு வர இருக்கிறவனாக காணப்படுகிறான். When we put God first in our relationship, then our priority will be to be obedient towards God. ஆண்டவர் நம்முடைய வாழ்க்கையில முதஸ்தானத்துல நாம் வைக்கும் போது அப்ப நம்முடைய கவனம் எப்படின்னா ஆண்டவருடைய வார்த்தைக்கு நாம் கீழ்ப்படியக்கூடிய இருக்கிற மக்களாக இருப்போம். Our family must walk with us in the fear, reverence and love of God. தேவஜனமே, நாம் அப்படி இருக்கும்போது நம்முடைய குடும்பத்தாரும் நம்மோட இந்த நிலையில நடக்கிறவர்களாக இருக்க வேண்டும். தேவன் மேல் பயம், தேவன் மேல் கனம், தேவன் மேல் அன்பு குடியிருக்கிற ஒரு குடும்பமாக காணப்பட வேண்டும். If our family is not with us in the faith and in the ways of God, then we will have conflict within the household. நம்முடைய குடும்பம் மட்டும் நம்மோட சேர்ந்து நடக்கலன்னா, கடவுளுடைய காரியத்துல நம்முடைய குடும்பம் நம்மோட ஒத்துழைக்கலன்னா, அப்படிப்பட்ட நிலையில நம்ம குடும்பம் இருந்துச்சுன்னா அங்க என்ன நடக்க போகுது தெரியுமாங்க? யுத்தம் நடக்க போகுது. குடும்பத்திலேயே போராட்டம் நடக்க போகுது. அந்த போராட்டத்துக்கு காரணக்காரன் யார் தெரியுமாங்க? பிசாசாக இருக்க போறான். The reason for there to be conflict is because of the devil. Because when the devil knows that we are not together as a body of Christ, then he knows that he can penetrate that family. நாம் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துக்குள் ஒன்றாக இணைந்து இருக்கிற ஒரு சரீரமாக இயங்கவில்லை என்றால் அவனுக்கு நல்லா தெரியும், இந்த குடும்பத்தில் நம்ம நுழைந்து கொலைச்சலை கொண்டு வரலாம் என்று அவனுக்கு நல்லாவே தெரியும். In the last days you will tend to lose a lot of things. பிரியமானவர்களே, உங்களுக்கு நான் சொல்றேங்க, இந்த கடைசி காலத்துல நீங்க நிறைய காரியத்தை இழக்கக்கூடிய இருக்கிறவர்களாக இருக்கிறீர்கள். நான் சொல்லல, இன்னைக்கு நம்ம வாசித்த அந்த வசன பகுதியை நாம் வாசிக்கும் போது அப்படிப்பட்ட நிலையில இருக்குது. ஆண்டவர் சொல்லுகிறார், you have to make decisions where it is not going to be easy. அநேக தீர்மானங்கள் உங்களுடைய வாழ்க்கையில நீங்க செய்ய போறீங்க. ஆனா அது எப்படிப்பட்ட தீர்மானம் தெரியுமாங்க? ரொம்ப ரொம்ப கடினமான ஒரு தீர்மானமாக இருக்குது. Decisions you make can cost your life and your family too. நீங்க எடுக்க இருக்கிற அந்த தீர்மானத்துல உங்க வாழ்க்கை, உங்களுடைய ஜீவனம் அது பாதிக்கப்படலாம். உங்க ஜீவன் மட்டும் இல்ல, உங்க குடும்பத்தோடைய ஜீவியமும் பாதிக்கப்படலாம். இந்த காலத்துல
கிறிஸ்து இயேசுக்காக நம்ம நிற்கும் போது வசனம் அதை நம்ம வாசித்தோம். அவர்கள், இந்த உலகம் உங்களை வெறுக்கும் என்று சொல்லப்பட்டிருக்குது. Yes, the moment we live a life for Christ, when we choose to live in the ways that Jesus has taught us, the world will hate us. Why they will hate us? Because the world hate him. அவரை வெறுத்தார்கள். அவரை வெறுத்ததுன்னு நம்மளையும் வெறுப்பார்கள். ஆனா இந்த கடைசி காலத்துல அக்கிரமமும் அதிகரிக்கும். Evilness, wickedness, lawlessness will increase, and because it increases, people will hate us who walk in the truth of God. தேவனுடைய சத்தியத்தில் நடக்கக்கூடிய இருக்கிற நம்மை பார்த்து இந்த உலகம் வெறுக்கும். அந்த நேரத்தில் உங்க பிள்ளையோட கழுத்துல கத்தி வச்சு இந்த இயேசுவை மறுதலிக்கிறியா அப்படின்னு சொல்லும் போது என்ன தீர்மானம் நீங்கள் எடுக்க இருக்கிறீர்கள்? Yes, at that time, if somebody would put a knife at the neck of your child and then say, deny this Jesus, what decision will you make? When your life, your family, people life is threatened, what decision are you going to make? Imagine your own son betrays you. உங்க சொந்த மகனே உங்களை காட்டி கொடுக்கிறான். உங்க சொந்த சகோதரனே உங்களை காட்டி கொடுக்கிறான். அப்படிப்பட்ட நேரத்தில் எப்படிப்பட்ட தீர்மானங்கள் நீங்கள் உங்களுடைய வாழ்க்கையில செய்வீர்கள்? The stand you take for Christ is not an easy one. இயேசு கிறிஸ்துவுக்காக நீங்கள் எடுக்க இருக்கிற அந்த முடிவு அது எப்பொழுதும் கடினமான முடிவு. ஏன்னா அவரும் அந்த முடிவு எடுத்தார். தன் பிதாக்காக வாழணும், தன் பிதாவே மட்டும் பிரியப்படுத்தணும், தன் பிதா அனுப்ப இருக்கிற அந்த நோக்கத்தை நிறைவேற்றணும். அப்படி அவர் முடிவு எடுக்கும் போது கல்வாரி தான் பதிலுங்க. Yes, when Jesus was on earth, he did the same thing. He took such decision. The decisions that he made was a decision to please the Father, to walk the way the Father wants him to walk, to fulfill the will of the Father, the plans of the Father. And when Jesus did that, Calvary was the path. Calvary was the path. The followers of Jesus are to carry their own cross. இயேசுவை பின்பற்றி வரக்கூடிய இருக்கிற ஒவ்வொரு விசுவாசிகளும் அவர்களுக்கு ஒரு சிலுவை உண்டு. அவர்கள் தன் சிலுவையை சுமந்து அவர் பின்னாலே போகணும். Each one of us must carry our cross and follow Jesus. There will be people in our family who will refuse it. நம்முடைய குடும்பத்தில் அநேகர் மாட்டேன், இல்ல முடியாது, நான் இந்த வழியில இந்த பாதையில நடக்க போறதில்ல, உபத்திரம் எனக்கு வேணாம் அப்படின்னு சொல்லி நம்மை விட்டு விலகக்கூடிய இருக்கிற நிலையில இருக்கிறார்கள். நம்முடைய குடும்பத்திலேயே within our family there will be people who will be making decisions that is not alongside ours. Yes, they would not be willing to go through such persecution. They would not want to neglect the things of the world in their life, the pleasure of the world. They don't want to give up. And when they don't want to, what happens? That's why, church, while your child are small, direct them in the ways of God. சபே, உன் பிள்ளைகள் அவர்கள் சிறு பிள்ளைகளாக இருக்கும் போது கர்த்தருடைய வழியில அவர்களை நீ நடத்தி வர வேண்டும். இவர்களும் மறுபிறப்பின் அனுபவத்துக்குள்ள நடத்தப்படக்கூடிய நிலையில இருக்க வேண்டும். They must be led into the born again experience. As how you taste Jesus Christ, your children must taste that Jesus. It's an experience only they can taste. As how you taste it, they must taste it. If not,
they are going to walk away from Christ. உங்களுடைய பிள்ளைகள் மறுபிறப்பின் அனுபவம் பெறாமல் இருக்கும்போது நீங்க எப்படி அந்த மறுபிறப்பின் அனுபவத்தை பெற்றுக் கொண்டீர்களோ அந்த மறுபிறப்பின் அனுபவத்தை அவர்கள் பெறவில்லை என்றால் அவர்கள் தேவனை விட்டு விலக போற இருக்கிறார்கள். கர்த்தருடைய வழியில அவர் நடக்க போறதில்ல. அப்ப நீங்க உங்களுடைய பிள்ளைகளை இப்பயே கவனிக்கணும், இப்பயே அவர்கள்ட்ட ஊட்டி வளர்க்கணும். எப்படி சோற ஊட்டி வளர்க்கிறோமோ அதே மாதிரி தேவனுடைய வார்த்தையை அவர்கள் முன்பாக ஊட்டி நாம் வளர்க்கிறவர்களாக இருக்க வேண்டும். Yes, as how we feed rice into their mouth, we must feed the word of God into their heart. So, if you don't want your family to be used by the devil in order to attack you, then together as a family we must stand in the faith that God has granted us. குடும்பமாக நாம் சிதறப்படாதபடி, பிசாசால சிதறப்படாதபடி நாம் ஒன்றாக இருக்க வேண்டும் என்றால் தேவ ஜனமே விசுவாசத்துல நாம் கட்டப்பட்டவர்களாக, கிறிஸ்துக்குள் நாம் கட்டப்பட்டவர்களாக இருக்க வேண்டும். ஏனென்றால் இந்த கடைசி காலத்துல நம்முடைய குடும்பத்தை நம்ம அண்டையிலிருந்து எடுக்க ஒரு இழப்புக்குள் கொண்டு போக பிசாசு காத்து கொண்டு இருக்கிறவனாக இருக்கிறான். The world's pleasure will attract our family members. இந்த உலகத்தின் இன்பங்கள் என்ன செய்யும்? நம்முடைய குடும்பத்தாரை அப்படியே இழுக்குங்க. If they are carnally associated and don't have a spiritual mind, then it is going to be difficult for them. அவர்கள் மாம்சத்தின் நிலையில இருந்து மாம்சத்தின் கிரியைக்கு அவர்களுடைய சிந்தையானது ஆட்கொள்ளப்படும் போது அப்ப அவர்கள் பிசாசால இழுக்கப்பட்டவர்களாக இருக்க போறார்கள். அவர்களுக்கு ஆண்டவருக்குள்ள வாழ்வதற்கு அது ஒரு சிரமமான காரியமாக இருக்க போகுது. வேதம் சொல்ல இருக்குது 2 திமோத்தேயு 3வது அதிகாரம் 1-5. In 2 Timothy chapter 3 verse 1 to 5, there Paul tells, I read that verse. தமிழ்ல என்னோட வாசித்து வாங்கள். 2 திமோத்தேயு 3வது அதிகாரம் வசனம் 1-5. But know this, that in the last days perilous times will come. For men will be lovers of themselves, lovers of money, boasters, proud, blasphemous, disobedient to parents, unthankful, unholy, unloving, unforgiving, slanderous, without self-control, brutal, despiser of good, traitors, headstrong, haughty, lovers of pleasure rather than lovers of God, having a form of godliness but denying its powers. And from such people turn away, the Bible says. தேவஜனமே, இந்த கடைசியின் காலத்துல, இந்த பொல்லான காலத்துல ஜனங்கள் தங்கள் மேல் பிரியமுள்ளவர்களாக இருப்பார்கள், பணத்தின் மேல் பெருமை உள்ளவர்களாக பிரியமானவர்களாக இருப்பார்கள். அவர்கள் பெருமை அகந்தை உள்ளவர்களாக இருப்பார்கள். பெற்றோர்களுக்கு கீழ்ப்படியாமல், நன்றி இல்லாத, அசுத்த, அன்பில்லாத மக்களாக, மன்னிப்பு தராத மக்களாக, மற்றவங்களுக்கு புறம் கூறக்கூடிய மக்களாக, அவர்களுடைய வாழ்க்கையில கண்ட்ரோல், செல்ஃப் கண்ட்ரோல் இல்லாம அவர்கள் இருப்பார்கள். இன்னும் பல காரியங்கள் அங்க சொல்லப்படக்கூடிய நிலையில இருக்குது. இன்பத்தை அதை பிரியப்படுத்தி தேவனை விட்டு விலகி வாழ்ந்து வரக்கூடிய இருக்கிறவர்களாக இருப்பார்கள். அவர்கள் நினைக்கிறார்கள் என்ன, அவர்கள் கடவுளை வணங்குகிறார்கள். ஆனா எப்படிப்பட்ட கடவுளை? வல்லமை இல்லாத வாழ்க்கையில ஒரு திருத்தம் இல்லாத ஒரு கடவுளை வணங்கி வரக்கூடியவர்களாக இருப்பார்கள். இப்படிப்பட்ட
மக்களை விட்டு விலகு என்று வேதம் சொல்ல இருக்குது. தேவஜனமே, கர்த்தர் இப்படிப்பட்டவர்கள் இருந்து விலகு என்று சொல்லும் போது அது உங்க குழந்தையா இருக்கலாம், அது உங்க மனைவியா இருக்கலாம், அது உங்க அப்பாவா இருக்கலாம். ஏன்னா அப்படிப்பட்ட பாவங்களுக்குள் இழுக்கப்பட்டவர்கள் மத்தியில ஆண்டவர் நமக்கு சம்பந்தம் இருக்கணும்னு அவர் விரும்புறதில்லை. When the Bible says, and from such people turn away, that can be your father, that can be your mother, that can be your wife, that can be your children. Yes, in the last days such things will take place. Brothers will indeed betray brothers. Children will betray their parents. Yes, the Bible says, depart or turn away from such people. Such people. So, in this last days, the second point, he will deprive us from relationship, close relationship. Thirdly, he will deprive us of our peace and joy. ஆம், நம்முடைய சமாதானத்திலிருந்து, நம்முடைய சந்தோஷத்திலிருந்து அவன் நம்மை இழக்க செய்கிறவனாக இருக்கிறான். நம்முடைய சமாதானத்திலிருந்து, நம்முடைய சந்தோஷத்திலிருந்து நம்மை இழக்க செய்கிறவனாக இருப்பான். The devil will deprive us of our peace and joy. During the last days, in Matthew chapter 24, verse 6 to 8 and verse 12, we read, and you will hear of wars and rumors of wars. See that you are not troubled, the Bible says, for all these things must come to pass, but the end is not yet. For the nation will rise up against nation, the kingdom against kingdom, and there will be famines, pestilence, and earthquakes in various places. All these things are beginning of sorrow. Church, today we are having COVID-19. Not only COVID-19, there are floods all over the world. All over the world. Massive floods. There are massive earthquakes. There are fires in the forests that are destroying acres. Many things are taking place. There are wars taking place. Nations are coming against nations. Kingdom against kingdom. Within the kingdom there is lot of problem, lot of wars. We are living in end times. Yes, we are living in times where our peace and our joy is robbed from us. நாம் வாழ இருக்கிற காலம் எப்படிப்பட்ட காலம் தெரியுமாங்க? இங்க படிக்கப்பட்ட பகுதியில் சொல்ல பிரகாரமாக நம் வாழ இருக்கிற காலம் அது யுத்தம் நிறைந்த காலமாக இருக்குது. தேசம் இன்னொரு தேசத்தை தாக்குது, ராஜ்யம் இன்னொரு ராஜ்யத்தை தாக்கி கொண்டிருக்குது. ஆம், பட்டினி நாம் பார்க்க இருக்கிறோம், பலவிதமான கொள்ளை நோய் நாம் பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம். அது மட்டுமல்ல, ஆம், பூமி அதிர்ச்சி நாம் பல இடங்கள்ல பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம். தேவஜனமே, நாம் யூடியூப்ல போகும்போது, செய்தியை கேட்கும் போது, நாம் நியூஸ் பேப்பர் படிக்கும் போது எப்படிப்பட்ட செய்திகளை நாம் வாசிக்க இருக்கிறோம். உங்களுக்கு தெரியுமாங்க, இந்த கோவிட் வந்ததுனால கோவிட் நிமித்தம் பிள்ளைகள் சாகலங்க, ரொம்ப குறைவாக சாகுறாங்க. அமெரிக்கால சொல்றாங்க கோவிட் நிமித்தம் செத்த பிள்ளைங்க ரொம்ப ரொம்ப குறைவா, ஆனா தற்கொலை செஞ்ச பிள்ளைகள் நிறைய இருக்கிறாங்களாம். இந்த கோவிட் காலத்துல பிள்ளைகளுக்கு அழுத்தம் வந்து வீட்டிலேயே அப்படியே இருந்து, பிறகு வீட்டில் இருக்கும் போது என்ன, அவங்க போன்லயே இருக்கிறாங்க, கம்ப்யூட்டர்லயே இருக்கிறாங்க. அப்படி இருக்கும் போது பெற்றோர்கள் வேணாம், முடியாது, நல்லதில்லை அப்படின்னு சொல்லும் போது புள்ள என்ன செய்யுது? புள்ள தற்கொலை செய்யுதுங்க. மாடி வீட்டுல இருந்து அப்படியே கீழே விழுந்து புள்ள தன் உயிரை விட்டு வரக்கூடிய நிலையில இருக்குது. தற்கொலைகள் நிறைய நடக்குது. எங்கங்க? யுஎஸ்ஏல தற்கொலை நிறைய நடக்குது, நம்ம நாட்டிலையும் நடக்குது. பிள்ளைங்க இந்த கோவிட் காலத்துல இப்படிப்பட்ட காரியங்களை செய்யறார்கள். இப்ப யுஎஸ்ல ஒரு முடிவு எடுத்திருக்கார்கள், ஸ்கூலை திரும்ப திறக்கணும்னு. ஸ்கூலை திரும்ப திறக்கணும், ஏன்னா கோவிடோட தற்கொலை கேஸ் தான் கூட இருக்குதுன்னு சொல்லி அவர்கள்
ஸ்கூலை திரும்ப திறக்க இருக்கிறார்கள். எஸ், they are saying we need to open back our schools. Our children are dying out of suicides rather than COVID. It's good to give different thoughts, different avenues for our children. School is one, and we need to open our schools. In these last days, your peace and your joy will be robbed. Yes, divorce cases are increasing. You know why? Because family cannot live together. Husband and wife cannot live together. They're having difficulty. The stress level in the family has increased so much so, husband and wife making decisions to live one another. They are saying they don't want, cannot. தேவஜனமே, டைவோர்ஸ் அதிக இருக்குது இந்த காலத்துல. கணவர் மனைவி ஒன்றாக ஒரு வீட்டுல வாழ்வதற்கு ரொம்ப கஷ்டப்படுறாங்க. பல மணி நேரம் வாழ்வதற்கு, பல நாட்களாக வாழ்வதற்கு கஷ்டப்படுகிறாங்க. சமாதானம், சந்தோஷம் கொலைத்து போடப்பட நிலையில இந்த கடைசியின் காலத்துல இருக்கிறது என்று நாம் பார்க்க இருக்கிறோம். பிறகு வசனம் 12வது வசனம் சொல்றது, and because lawlessness will abound, the love of many will grow cold. ஆம், அக்கிரமம் அதிகரிக்கிறதுனால மனுஷனுடைய அன்பு அப்படியே குளிர்ந்து போக இருக்குது என்று வேதம் சொல்ல இருக்குதுங்க. மத்தேயு 24:12வது வசனத்தை நீங்க வாசிச்சீங்கன்னா அங்க அழகாக போட இருக்குது, மனுஷனுடைய அன்பு குளிர்ந்து போகக்கூடிய நிலையில இருக்குது. ஆனா நம்முடைய இயேசு நமக்கு என்ன சொன்னாருங்க? யோவான் 14:27 வாசிக்கும் போது, what did our Jesus say? What do our Jesus offer us? In John chapter 14 verse 27 he says, and the peace I give is a gift the world cannot give. So don't be troubled or afraid. ஆம், நான் கொடுக்கக்கூடிய இருக்கிற இந்த சமாதானத்தின் அன்பளிப்பு உலகம் உங்களுக்கு கொடுக்க முடியாது. ஆகையால் பயப்படாதீங்க, திகையாதீங்க என்று நம்முடைய ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து சொல்லுகிறார். சங்கீதக்காரன் 16வது சங்கீதத்துல 11வது வசனத்துல இப்படி சொல்லுகிறான். The psalmist in Psalm 16:11 says, you will show me the path of life. In your presence is fullness of joy. At your right hand are pleasures forever. ஆண்டவரே, ஜீவனின் பாதையை எனக்கு நீர் வெளிப்படுத்துவீர். உம்முடைய சமூகத்துல அங்க அதிகமான சந்தோஷம் உண்டு. உம்முடைய வலது பரத்துல என்றென்றுக்கும் இன்பம் உண்டு என்று அவன் சொல்லுகிறான். What the devil would want to steal from you is your peace and joy. பிசாசு உங்ககிட்ட இருந்து அவன் பறித்துக்கொள்ள விருப்பப்படுறது என்ன தெரியுமாங்க? உங்களுடைய சமாதானமும் உங்களுடைய சந்தோஷம். Peace of mind and joy of the heart. That doesn't sound good, isn't it? ஆம், உங்க சிந்தையில சமாதானமும் உங்க உள்ளத்துல சந்தோஷத்தையும் அவன் பறித்துக்கொள்ள விருப்பப்பட இருக்கிறான். அப்படி நம்ம கேட்கும் போது நல்லா இருக்கா? கேட்க நிச்சயமா நல்லா இல்லை. Where does it come from? இந்த சமாதானம், இந்த சந்தோஷம் எங்க இருந்து வருது? ஆண்டவர் சொல்றார், இந்த உலகம் கொடுக்கக்கூடிய சமாதானம் அல்ல, அவருடைய சமாதானம். ஹல்லேலூயா. இந்த உலகம் எல்லாம் நலமாக இருக்கும்போது தான் சமாதானங்க. பிரச்சனை வரும்போது சமாதானம் போச்சு. ஆனா கிறிஸ்துக்குள்ள பிரச்சனையின் காலத்துல நீங்க இருக்கும் போதும் உங்க சமாதானம் உங்க கூட வராங்க. ஏன்னா இயேசு கிறிஸ்து பிரச்சனையின் மத்தியிலும் சமாதானம் கொடுக்கக்கூடிய பிரபு. அது மட்டும் இல்ல, இருதயத்திலே சந்தோஷத்தையும் தொடர்ந்து வைத்துக் கொள்ளக்கூடிய இருக்கிறவராக இருக்கிறார். பூர்ண சந்தோஷத்தை உங்களுடைய இருதயத்திலே அவர் வைத்துக் கொள்ளக்கூடிய இருக்கிற தேவனாக இருக்கிறார். There are three powerful gifts of the Spirit that brings abundance of joy, blessing and peace. பிரியமானவர்களே,
பரிசுத்தாயுடைய அன்பளிப்பு, வல்லமையான அன்பளிப்பு 3 விதமாக அது நம்முடைய வாழ்க்கையில சந்தோஷம், ஆசீர்வாதம், சமாதானத்தை கொண்டு வர இருக்குது. அது என்ன என்று நாம் பார்க்கும்போது, what are they? Faith, hope and love, and together they are unstoppable, uncontainable and immovable. அது என்ன என்று நாம் பார்க்கும்போது, விசுவாசம், நம்பிக்கை, அன்பு. அது ஒன்றுபட்டு இருக்கும்போது எதுவும் அதை நிறுத்த முடியாது, எதுவும் அதை அப்படி பக்கமா வைத்துக் கொள்ள முடியாது. அது அசைக்கப்படாதது, அது அசைக்கப்படாதது. விசுவாசம், நம்பிக்கை, அன்பு அது நிறுத்த முடியாது, அது ஒரு நிலையில வைத்துக் கொள்ள முடியாது, அது அசைக்கப்படாதது என்று நாம் உணர வேண்டும். They can move mountains and overcome any attacks of the devil. பிசாசுக்கிட்டிருந்து வரப்பட இருக்கிற எப்படிப்பட்ட தாக்குதலையும் மலைகளையும் அது அசைக்க பண்ணக்கூடிய ஒரு காரியமாக இருக்குது இந்த 3 காரியம். You could call them the triple threat in obtaining victory. இதை எப்படி நீங்கள் அழைக்கலாம் என்றால், 3 விதமான பயமுறுத்துதல். யாருக்கு அது பயமுறுத்துதல்? பிசாசுக்கு 3 விதமான ஒரு பயமுறுத்துதல் என்று நம்ம சொல்றோம். ஆம் பிரியமானவர்களே, உங்களுடைய விசுவாசம், உங்களுடைய நம்பிக்கை, உங்களுடைய அன்பு, தேவன் மேல இருக்கிற அந்த விசுவாசம், தேவன் மேல வைத்திருக்கிற அந்த அன்பு, தேவன் மேல வைக்கிற அந்த நம்பிக்கை, இந்த 3 காரியம் உங்களுடைய வாழ்க்கையில இருந்துச்சுன்னா பிசாசுக்கு பயம் வந்துடும். Yes, when you have faith in God, hope in God and love in God, the devil will be trembling when he sees you. Because this triple threat is something that can nullify him. It can destroy him. Hebrews chapter 1 verse 11 says, now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. எபிரேயர் 11:1 நாம் வாசிக்கும் போது, விசுவாசம் நம்பிக்கையை உண்டு பண்ண இருக்குது, காணாத மேல் நம்பிக்கைக்குரியது. Our faith, hope and love are anchored in the Lord. நீங்களும் நானும் உணர்ந்து என்ன தெரியுமாங்க, நம்முடைய விசுவாசம், நம்பிக்கை, அன்பானது அது கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துக்குள் நங்கூரம் பட்டதாக இருக்குதுங்க. He is the God of the impossible. கூடாத காரியத்துக்குரிய இருக்கிற தேவனாக அவர் இருக்கிறாருங்க. ஆம், இயேசு கிறிஸ்துவே சொன்னார், மனுஷனால் கூடாதது ஆனா தேவனால் கூடும். Jesus, when he lived in this world, he says, with man is impossible, but with God it is not impossible. When you have faith in God, hope in God, love in God, the devil knows he cannot move you, he cannot contain you, he cannot stop you. ஆம் தேவஜனமே, எப்ப விசுவாசம், நம்பிக்கை, அன்பு உங்க வாழ்க்கையில அவதமாக வெளிப்படும் போது, கர்த்தருக்குள் இருந்து அப்படியே வெளிப்படும் போது, அவன் தெரியும் உங்களை நிறுத்த முடியாது, உங்களை ஒரு இடத்திலே வைக்க முடியாது. நீங்க எல்லா நிலையிலும் அசைக்கிறவர்களாக மாறுவீர்கள் என்று அவனுக்கு நல்லாவே தெரியும். Satan does not have originality. உங்களுக்கு தெரியுமாங்க, இந்த பிசாசுக்கு சுயத்தன்மை இதுல, அவன் சுயமாக இந்த ஒரு காரியத்தையும் செய்யறதில்ல. He doesn't come up with his own idea. அவனுக்கே சொந்தமாக இருக்க ஒரு நினைவை வச்சு அவன் வர்றதே இல்லை. He is good in stealing God's idea with a twist in it. போன வாரம் சொன்னேன், சுயத்துல அவன் ஒரு காரியம் செய்யறதில்ல, ஆண்டகத்திலிருந்து பார்க்கக்கூடிய இருக்கிற காரியம் அதை ஒரு திருப்பி அது வேற மாதிரி ஆக்கிடுவான். God says good, he says bad. ஆண்டவர் நல்லதுன்னு சொல்லும் போது அவன் கெட்டதுன்னு சொல்லுவான். God says white, he will say black. ஆண்டவர் வெள்ளைன்னு சொல்லும் போது அவன் என்ன சொல்லுவான்? கருப்பு அப்படின்று அவன் சொல்லக்கூடியவனாக இருக்கிறான். Well, Satan is a counterfeit and
an opposing enemy. பிசாசு எப்படிப்பட்டவன் தெரியுமாங்க? அவன் பொய்யுங்க, பித்தாளம் எல்லாமே ஒரிஜினல் இல்ல, சரிங்களா? அவன் எதிர்க்கக்கூடிய இருக்கிற ஒரு எதிரி. So he has come up with his own triple threat in an attempt to dismantle our victory and steal our peace and joy. அப்ப அவன் என்ன செய்யறான் தெரியுமாங்க? ஆண்டவர் நமக்கு விசுவாசம், நம்பிக்கை, அன்பை கொடுத்திருக்கிறாரு. இப்ப அதே மாதிரி அவனும் 3 விதமான பயமுறுத்துதலை நமக்கு கொடுத்து நம்முடைய ஜெயத்தையும், நம்முடைய சமாதானத்தையும், நம்முடைய சந்தோஷத்தையும் அவன் கொலைத்து போட இருக்கிறவனாக இருக்கிறான். அப்ப பிசாசுடைய 3 பயமுறுத்துதல் என்ன என்று நாம் பார்க்கும்போது, what is Satan's triple threat? Doubt, worry and fear. Doubt, worry and fear. சந்தேகம், கவலை, பயம். சந்தேகம், கவலை, பயம். இந்த 3 காரியத்தை வச்சு அவன் நம்முடைய நம்பிக்கையும், நம்முடைய விசுவாசத்தையும், அன்பையும் அவன் கொலைத்து போடவனாக இருக்கிறான். Just like faith, hope and love, the devil brings doubt, worry and fear, and they work together only to achieve the opposite of peace and joy. ஆம், விசுவாசம், நம்பிக்கை, அன்பு அது சமாதானத்தையும் சந்தோஷத்தையும் நம்முடைய வாழ்க்கையில உண்டு பண்ணும். ஆனா பிசாசு சந்தேகத்தையும் கவலையும் பயத்தை கொண்டு வந்து அந்த சமாதானத்தையும் அந்த சந்தோஷத்தையும் நம்மை விட்டு எடுத்து போடக்கூடியவனாக இருக்கிறான். What's worse is that the world not only justify them but often encourage us to engage in them. இதுல என்ன தெரியுமாங்க ரொம்ப விசித்திரம்? உலகம் வந்து பிசாசு கொண்டு வர இருக்கிற இந்த சந்தேகம், இந்த கவலை, இந்த பயத்தை பார்த்து இது நிஜம், இது நிஜம் அப்படின்னு சொல்லி நம்முடைய வாழ்க்கையில நாம் அதிகமாக அதை குறித்து எண்ணி கொண்டிருக்கிறவர்களாக மாற்றி விடுது. ஆம், இன்னைக்கு ரொம்ப பேரு என்ன சொல்றாங்க? என்ன உலகம், எப்படிப்பட்ட ஒரு உலகம், இந்த உலகத்துல வாழ முடியுமா அப்படின்று அதை அவன் நம்பி மக்களை நடத்தி வரக்கூடியவனாக இருக்கிறான். You may even think they are a normal part of your life. ஆம், இப்ப மனுஷங்க சொல்றாங்க, வெளியே போறதுக்கே பயமா இருக்குது, உலகம் ரொம்ப மோசமா இருக்குது, இதுதான் வாழ்க்கையா அப்படின்னு சொல்லி வரக்கூடிய நிலையில ஜனங்களை ஒரு அழுத்தத்துக்குள் பிசாசு கொண்டு போக இருக்கிறான். சமாதானமா இருக்கிற மனுஷன், சந்தோஷமா இருக்கிற மனுஷன் எல்லாத்தையும் இழந்து இருக்கிற மனுஷனாக மாறுகிறான். Church, we need to refuse such threat and we should not embrace them. நம்ம என்ன செய்யணும் தெரியுமாங்க? தேவ பிள்ளைகளாக இருக்கிற நாம் அது பொய். பிசாசு கொண்டு வர இருக்கிற இந்த சந்தேகம், இந்த கவலை, இந்த பயம் அது பொய். அதை நம்ம தழுவி கொள்ளக்கூடாது. கர்த்தருடைய பிள்ளைகளாக இருக்கிற நாம் இயேசு கிறிஸ்துக்குள் நாம் வென்றவர்களாக இருக்கிறோம். கர்த்தரால் பிறப்பதெல்லாம் இந்த உலகத்தை ஜெயிக்கும் என்று வேதம் சொல்ல இருக்குது. He who is born of God will overcome the world. Don't give in to the devil. Refuse him and do not embrace what he wants to plant in you. What he wants to plant in you. Tell him, yes, it's impossible with me, but it is possible with my God. Yes, I can do all things to Christ who strengthens me. என்னை பலப்படுத்துற கிறிஸ்துவினால நான் சகாயத்தையும் செய்து முடிப்பேன். என்னால முடியாது, என் தேவனால் கூடும். என் தேவன் எல்லா காரியத்தையும் என்னுடைய வாழ்க்கையில அவர் செம்மைப்படுத்துறவராக இருக்கிறார். ஆகையால் பிசாசே, உன்னுடைய வழிக்கு நான் இடம் கொடுக்க மாட்டேன். ஹல்லேலூயா. என்னுடைய சமாதானத்தையும் என்னுடைய சந்தோஷத்தையும் நீ கொலைத்து போடுவதற்கு நான் இடம் கொடுக்க மாட்டேன். ஏனென்றால் நான் என் தேவன் மேல் நம்பிக்கைக்குரியவனாக இருக்கிறேன்.
நான் என் தேவன் மேல் விசுவாசம் உள்ளவனாக இருக்கிறேன், அவர் அன்பை தரித்து கொண்டவனாக நான் இருக்கிறேன் என்று நாம் சொல்லக்கூடியவர்களாக இருக்க வேண்டும். தேவஜனமே, மத்தேயு 21:21 நம்ம வாசிக்கிறோம். இயேசு சொல்லுகிறார், so Jesus answered and said in Matthew chapter 21 verse 21, so Jesus answered and said to them, assuredly I say to you, if you have faith and do not doubt, you will not only do what was done to the fig tree, but also if you say to this mountain, be removed and be cast into the sea, it will be done. அன்றாக இயேசு கிறிஸ்து அவர் என்ன சொல்றாரு தெரியுமாங்க? சந்தேகம் இல்லாமல் நான் சொன்ன பிரகாரமாக இந்த அத்திமரத்தை பார்த்து மடிந்து போ என்று சொன்னார். அது அப்படியே மடிந்து போனது. அப்ப அது மட்டுமல்ல, ஆனா இந்த மலையை பார்த்து பெகிர்ந்து போகன்னு சொன்னா அது பெகிர்ந்து போவோம் என்று இயேசு சொல்லக்கூடியவர்களாக இருக்கிறார். எல்லாம் உங்களுக்கு எனக்கும் வேண்டியது விசுவாசங்க. பிறகு மார்க் 11:23 சொல்லுகிறார். In Mark chapter 11 verse 23, Jesus said, for assuredly I say to you, whoever says to this mountain, be removed and be cast into the sea, and does not doubt in his heart, but believe that those things he says will be done, he will have whatever he says. திரும்ப ஆண்டவர் சொல்றார். என்ன சொல்றாருன்னா, இந்த மலையை பார்த்து பெயர்ந்து போ என்று சொல்லி சந்தேகம் இல்லாம, அவன் இருதயத்தில் சந்தேகம் இல்லாம அவன் நம்பி வரக்கூடிய சகல காரியத்தை நம்பி வரக்கூடிய இருக்கிறவனாக இருக்கிறான். இருக்கும்போது அவன் கேட்பதெல்லாம் அவனுக்கு கொடுக்கப்படும், அவன் கேட்பதெல்லாம் அவனுக்கு கொடுக்கப்படும் என்று அன்றாக இயேசு கிறிஸ்து சொல்லுகிறார். Jesus spoke it by faith and it happened. இயேசு அது நம்பிக்கையோட அதை சொன்னார், அது நடந்ததுங்க. அதனால யாக்கோப் 1:6 என்ன சொல்லப்பட்டிருக்குது? That's why in James chapter 1 verse 6 we read, but let him ask in faith with no doubting, for he who doubts is like a wave of the sea driven and tossed by the wind. யாக்கோப் 1:6 என்ன சொல்லிருக்குது? நாம் எதை கேட்டாலும் விசுவாசத்தோட கேட்க வேண்டும். சந்தேகம் இல்லாமல் விசுவாசத்தோட கேட்க வேண்டும். ஆம், நம்பிக்கை இல்லாமல் சந்தேகத்தோட இவ்விதமாக கேட்கக்கூடிய இருக்கிறவன் அவன் காற்றுக்கு ஒப்பாக அங்கேயும் இங்கேயும் அலைமோதக்கூடிய பட்டவனாக இருக்கிறான் என்று வேதம் சொல்ல இருக்குது. பவுல் 1 தீமோத்தேயுல 2 அதிகாரம் 8 வசனத்தில் சொல்லுகிறார். Paul in 1 Timothy chapter 2 verse 8 says that I desire therefore that the men pray everywhere, lifting up holy hands without wrath and doubting. அவர் என்ன வாஞ்சிக்கிறார்னா, அவர் சொல்றாரு, எல்லா ஜனங்கள் எல்லா புருஷர்கள் எங்கேயும் ஜெபித்து கொண்டு இருப்பார்கள். அப்படி ஜெபிக்கும் போது தங்களுடைய பரிசுத்த கரங்களை உயர்த்தி எப்படி சந்தேகமில்லாமல் மூர்க்கமில்லாமல் அதை செய்ய வேண்டும் என்று அவர் சொல்லுகிறார். தேவஜனமே, இன்னைக்கு நம்முடைய வாழ்க்கை இந்த சந்தேகம் என்று சொல்லப்பட இருக்கிற இந்த குணம் ரொம்ப ரொம்ப காரியத்தை கெடுத்து போடுதுங்க. Church, do you know when you allow doubt to rule in your life, it brings uneasiness, it destroys a lot of things. Yes, let us not let doubt prevail in our lives. When doubt comes, whatever we have hoped for, it removes. Sometimes we start well, but the situation and circumstances that surround us causes us to doubt. சில நேரத்தில் நம்பிக்கையோட நம்ம ஆரம்பிக்கிறோங்க. நம்ம சொல்றோம், என் ஆண்டவரால முடியும், கூடும், அப்படிலாம் நம்ம சொல்றோம். ஆனா சூழ்நிலைகள், நம்மை சுற்றி இருக்கிற காரியங்கள் நம்மளை அதிகமாக தாக்கும் போது இந்த சந்தேகம் எப்படியோ நுழைந்துருது. இது பேதுருடைய வாழ்க்கையில நம்ம அழகாகவே பார்க்கிறோம். We see this is a classic case of Peter. In Matthew chapter 14 verse 3 we read,
மத்தேயு 14:3 நம்ம வாசிக்கிறோம். And immediately Jesus stretched out his hand and caught him and said to him, "Oh, you of little faith, why did you doubt?" இந்த வசனத்துல என்ன சொல்லப்பட்டிருக்குதுன்னா, உடனே இயேசு தன் கரங்களை நீட்டு அவனை பிடித்து கொண்டார். பேதுருவை பிடித்து கொண்டார். பிடித்து கொண்ட பிறகு, அற்ப விசுவாசியே ஏன் சந்தேகப்பட்டாய் என்று இயேசு கேட்கிறார். ஏன் தெரியுமாங்க, இயேசு கடல்ல நடந்து வரும்போது அவன் பார்த்தான். அப்படி பார்க்கும் போது இயேசு கிட்ட சொன்னா, இயேசுவே நீரும் எனக்கு கட்டளையிடும், நான் கடல்ல நடக்கணும். அப்ப இயேசு சொல்றாரு, வா. இந்த பேதுரு நடந்தாங்க, அவன் நடந்தான். அவன் கண்கள் இயேசுவை பார்த்து கொண்டிருக்கும் போது அவன் கடல்ல நடந்தவனாக இருந்தான். ஆனா என்னைக்கு அவன் கண்ணை இயேசு விட்டு திருப்பினானோ, என்னைக்கு கடலையும் காற்றையும் அவன் பார்த்தானோ, அவன் முழுக ஆரம்பிச்சிட்டான். நல்ல விசுவாசத்தோட ஆரம்பிச்சான். ஆனா சூழ்நிலைகளை பார்த்து, இடக்கங்களை பார்த்து அவன் சந்தேகப்பட்டவனாக இருந்தான். அதனால அவன் முழுகினான். Paul says in Romans chapter 14 verse 23, "But he who doubts is condemned if he eats, because he does not eat from faith. For whatever is not from faith is sin." ரோமர் 14:23 அங்க பவுல் சொல்லுகிறார். என்ன சொல்லுகிறாரு? சந்தேகத்தோட ஒரு மனுஷன் சாப்பிடும் போது அவனுக்கு அழிவு. ஏன்னா அவன் விசுவாசம் இல்லாம அவன் சாப்பிடுறதுனால. அப்ப சொல்லப்பட்டிருக்குது, விசுவாசம் இருந்து வராததெல்லாம் பாவம் என்று சொல்லப்பட்டிருக்குது. தேவஜனமே, விசுவாசம் இல்லாம வர இருக்கிற எல்லா காரியமும் பாவம் என்று வசனம் சொல்லுதுங்க. Yes, the scripture says, "For whatever is not from faith is sin." Doubt is sin. Worry is sin. Fear is sin. உங்களுக்கு தெரியுமாங்க, சந்தேகம் அது பாவங்க. கவலைப்படுறது அது பாவங்க. பயப்படுறது அது பாவங்க. விசுவாசம் இல்லாமல் வரக்கூடிய இருக்கிற எல்லா காரியமும் பாவம் என்று ஆண்டவர் சொல்றாரு. Doubt will harm your faith and worry will choke your hope. சந்தேகம் என்ன செய்வாங்க, உங்களுடைய விசுவாசத்தை கெடுத்து போடும். கவலை என்ன செய்வாங்க, உங்களுடைய நம்பிக்கையை நெருக்குங்க. By worrying you cannot add or subtract anything. கவலைப்படுறதுனால நீங்க கூட்டவும் முடியாது, குறைக்கவும் முடியாதுங்க. மத்தேயு 6:25 என்ன சொல்லப்பட்டிருக்குது? When we read Matthew chapter 6 verse 25, what is say that? "Therefore I say to you, do not worry about your life, what you will eat or what you will drink, nor about your body, what you will put on. Is not life more than food and the body more than clothing?" இந்த வசனத்தை நாம் வாசிக்கும் போது அங்க சொல்லப்பட இருக்குது, உங்க வாழ்க்கை குறித்து கவலைப்படாதீங்க. என்ன உண்ணுவோம், என்ன குடிப்போம், என்ன உடுத்திக் கொள்ளுவோம், இப்படி எல்லாம் குறித்து கவலைப்பட இருக்காதீங்க. ஏன்னா சாப்பிடுறதோட உடுத்துறதோட ஜீவனானது அது மேலானது என்று வேதம் சொல்ல இருக்குதுங்க. மேலானது. மத்தேயு 6:34 என்ன சொல்லப்பட்டிருக்குது? In Matthew chapter 6 verse 34, "Therefore do not worry about tomorrow, for tomorrow will worry about itself, its own things. Sufficient for the day is its own trouble." மத்தேயு 6:34, நாளை குறித்து கவலைப்படாதீங்க, நாளை கூடிய இருக்கிற கவலையே அதுக்கு போதும் என்று சொல்லப்பட இருக்குது. வாழ்க்கையில நம்முடைய பிரச்சனைகள் ஒவ்வொரு நாள் கடந்து போக இருக்கிற பிரச்சனை அது போதுங்க. நாளை குறித்து ஏங்க நமக்கு கவலை? Worries in life brings anxiety. உங்களுக்கு தெரியுமாங்க, நீங்க கவலைப்படும் போது அது என்ன கொண்டு வருது? பதற்றத்தை கொண்டு வருது. What anxiety does? பதற்றம் என்னங்க செய்யும்? நீதிமொழி 12:25 சொல்லப்பட்டிருக்குது. In Proverbs chapter 12 verse 25, "Anxiety in the heart of man causes depression, but a good word makes it
glad. ஆம், பதற்றமானது ஒரு மனுஷனுடைய உள்ளத்துல அழுத்தத்தை கொண்டு வருதாமா. ஆனா ஒரு நல்ல வார்த்தை மகிழ்ச்சியை கொண்டு வரும் என்று சொல்லப்பட இருக்குது. 1 பேதுரு 5:7 என்ன சொல்ல இருக்குதுங்க? Cast all in 1 Peter chapter 5 verse 7 says, cast all your anxiety on him because he cares for you. உங்களுடைய ஒவ்வொரு கவலைகளையும் மறந்து அவர்கள் மேல் வைத்து விடுங்க, ஏன்னா அவர் உங்கள் மேல் கரிசனை உள்ளவராக இருக்கிறார். ஆம் தேவஜனமே, நீங்க கவலைப்படும் போது உங்களுக்கு என்ன வருது? உங்களுக்கு அதிருப்தி வருது. என்ன என்ன வாழ்க்கை இப்படின்று என்ன வருது? பிலிப்பியர் 4:6-7 என்ன சொல்லுது? In Philippians chapter 4 verse 6-7, do not be anxious about anything. எதை குறித்தும் நீங்கள் கவலைப்படாதீங்க. But in everything by prayer and supplication with thanksgiving let your requests be made known to God, and the peace of God which surpasses all understanding will guard your heart and minds through Christ Jesus. ஆம் தேவஜனமே, ஜெபத்தோட விண்ணப்பத்தோட ஸ்தோத்திரத்தோட அது எல்லாம் தேவனுக்கு முன்பாக நீங்க கொண்டு வரும்போது எல்லா புத்திக்கு மேலான உங்களுடைய தேவனுடைய சமாதானம் உங்களுடைய இருதயத்தையும் சிந்தியும் என்ன செய்யுதுங்க? ஒரு ஆறுதலுக்குள்ள கொண்டு வருதுங்க. ஒரு ஆறுதல் கொண்டு வருது. In 2 Corinthians chapter 9 verse 8, Paul tells the Corinthians that God is able to make all grace abound towards you, that you, always having all sufficiency in all things, may have an abundance of every good work. ஆம், 2 கொரிந்தியர் 9:8 சொல்ல இருக்குது. அங்க பவுல் கொரிந்தியர்ட்ட சொல்றார், எல்லாத்தையும் எல்லா கிருபை நிமித்தம் தேவன் அவர் பிறகு செய்றவராக இருக்கிறார். உங்களுடைய வாழ்க்கையில எல்லா நிலையிலும் அவர் உங்களை திருப்திப்படுத்தி எல்லா நல்ல கிரியில் அடிப்படையில் அவர் அதிகத்தை கொண்டு வர இருக்கிறவராக இருக்கிறார். If hope conquers you, then fear will be dismissed from your life. நம்பிக்கை உங்களை ஆளுகை செய்தால் அப்ப பயம் நீங்க உங்க வாழ்க்கையை விட்டு எரித்து போடலாம். நான் திரும்ப சொல்றேன், நம்பிக்கை உங்களுடைய வாழ்க்கையை ஆளுகை செய்யும் போது பயத்தை நீங்கள் அதை எடுத்து எரித்து போடலாம். God told Joshua in Joshua chapter 1 verse 9, have I not command you, be strong and of good courage, do not be afraid nor be dismayed, for the Lord your God is with you wherever you go. ஆண்டவர் யோசுவாக்கு சொல்றார், யோசுவா 1:9 சொல்லுகிறார், யோசுவாவே உனக்கு நான் கட்டளை இல்லையா? பலப்பட்டு நீர் நல்ல உற்சாகமாக இரு, பயப்படாத, திகையாத, நான் உன்னுடைய கர்த்தர், நீ எங்கெங்கெல்லாம் போக இருக்கிறீரோ அங்கெல்லாம் நான் போக இருக்கிறேன், கால் மிதிக்கும் தேசமெல்லாம் கர்த்தருக்கு சொந்தமாகும் என்று சொன்ன யோசுவா ஏன் அப்படி சொன்னான்? எதுக்கு சொன்னான்? ஏந்திரமங்க, கர்த்தர் என்னோட எங்கேயும் போற இருக்கிறவர், அவர் எனக்கு யுத்தத்துல ஜெயத்தை கொடுக்கிறவர், அவர் என்னை பலப்படுத்துகிறவர். Yes, God is my strength. God is my courage. Yes, my God walks with me. Wherever I go, that land belongs to me. Wherever my foot tread upon, that place belongs to me, because my God, He goes with me. God never intend for doubt, worry or fear to be part of our life. Do you know that? உங்களுக்கு தெரியுமா, உங்க வாழ்க்கையில சந்தேகம், கவலை, பயம் இருக்கணும் என்று ஆண்டவர் விருப்பப்படல. அது உங்க வாழ்க்கையில இருக்கணும்னு அவர் நினைத்ததில்லை. Along with the torment that brings emotional damages, they affect us physically as well. ஆம், இந்த சந்தேகம், இந்த கவலை, இந்த பயம் நம்மை பயமுடுத்துறது மட்டுமில்ல, நம்முடைய உணர்வுல கலக்கத்தை மட்டும் கொண்டு வருதுல, ஆனா அதே நேரத்துல நம்முடைய சரீரத்துக்கு நோயும் அது கொண்டு வர ஒரு நிலையில இருக்குது.
In fact, according to science, worry affects our concentration during the day and our sleep at night and can even make us ill. கவலை என்று சொல்லும் போது விஞ்ஞான பிரகாரமாக அது என்ன சொல்ல இருக்குது என்றால், பகல்ல நம்ம யோசிக்க முடியாதபடி, ராத்திரியில நம்ம தூங்காதபடி நமக்கு வியாதியை கொண்டு வர இருக்கிற ஒரு நோயாக இருக்குது. That's not God's plan. அது தேவனுடைய திட்டம் இல்லை. தேவஜனமே, God wants to heal us. ஆண்டவர் அவர் விரும்புதெல்லாம் என்ன தெரியுமாங்க? உங்களுக்கு எனக்கும் சுகத்தை கொடுக்க வேண்டும். அதனால தான் நீதிமொழி 17:22 சொல்லுது. When you read Proverbs chapter 17 verse 22, a merry heart does good like medicine, but a broken spirit dries the bone. ஆம், மகிழ்ச்சி கூறக்கூடிய இருக்கிற ஒரு உள்ளம் அது மருந்தாகும் என்று சொல்லப்படக்கூடிய ஒரு வார்த்தைங்க. தேவஜனமே, நீங்க எவ்வளோ மனசார விட்டு சிரிக்கிறீர்களோ அவ்வளோ உங்களுக்கு சுகத்தை அது கொடுக்கிறது. You see, true peace and joy doesn't come from the absence of trouble. உண்மையான சமாதானம், சந்தோஷம் பிரச்சனை இல்லாம நிலையில தான் வரோம்னு இல்லைங்க. It comes from the presence of God. அது எங்க இருந்து வருதுன்னா தேவனுக்கு தெரிந்து வருது. ஆம், நீ கடல்ல நடக்கும் போதும் கர்த்தர் உனக்கு சமாதானம் கொடுக்க முடியும், உனக்கு சந்தோஷத்தை கொடுக்க முடியும். While you are walking on the sea, God can give you that peace. He can give you that joy. But you need to fix your eyes on Jesus. நீங்கள் உங்களுடைய கண்கள் எங்க வைக்கணும்? இயேசு மேல வைக்கணுங்க. That means we can live in the peace and joy of God even when we have serious troubles, because our peace and joy doesn't have anything to do with our circumstances. உங்களுக்கு தெரியுமாங்க, நமக்கு வரக்கூடிய இருக்கிற அந்த சமாதானம், சந்தோஷம் நம்முடைய சூழ்நிலைகளுடைய அடிப்படையில் அது இருக்கிற ஒரு காரியம் இல்லை. அது நம்முடைய சூழ்நிலைக்கு அப்பால இருக்கிற ஒரு காரியமாக இருக்குது. அந்த காரியம் என்ன தெரியுமாங்க? இன்னைக்கு கஷ்டத்துல, நஷ்டத்துல, பிரச்சனைல, ஆம், எப்படிப்பட்ட ஆபாயத்துல நமக்கு சமாதானம், சந்தோஷம் இருக்குது என்றால் காரணம் இயேசு கிறிஸ்துங்க. அந்த சமாதானத்தையும் சந்தோஷம் கொடுக்கக்கூடியவர் நம்முடைய இயேசு கிறிஸ்து. When that kind of peace and joy surround us, our circumstances will automatically get in line. ஆமா, அப்படிப்பட்ட ஒரு சமாதானம், சந்தோஷம் நம்முடைய வாழ்க்கையில வரும்போது எல்லா சூழ்நிலைகளும், எல்லா பிரச்சனைகளையும் ஒரு நல்ல ஒரு சூழ்நிலை அடங்கி இருக்குங்க, அடங்கி இருக்கும். இயேசு சொல்லுகிறார் யோவான் 15:11, Jesus is saying in John chapter 15 verse 11, these things I have spoken to you, that my joy may remain in you and that your joy may be full. ஆம், என்ன ஆண்டு சொல்றார்? இந்த காரியம் உங்களுக்கு நான் சொல்லுகிறேன். என்ன காரியம்? என்னுடைய சந்தோஷம் உங்களோட நிலைத்திருக்கும். உங்களுடைய சந்தோஷம் அது பூர்ணம் அடையும் என்று ஆண்டவர் சொல்லுகிறார். ஆம், பிரச்சனையின் மத்தியிலும் ஆபத்தின் நிலையிலும் கர்த்தருடைய சந்தோஷம் உங்களுடைய வாழ்க்கையில பூர்ணம் அடையும் என்று ஆண்டவர் சொல்றவராக இருக்கிறார். ஆகையால் தேவ ஜனமே, இந்த நாளை கலங்கி இருக்காதீங்க. That's why God says He will keep those who trust in Him in perfect peace. என்று சொல்லுகிறாருங்க. அவர் மேல் நம்பிக்கை வைத்துக் கொள்ள இருக்கிறவர்கள் மத்தியிலே அவர் பூர்ண சமாதானத்தை கொடுக்கக்கூடியவராக இருக்கிறார். ஏசாயா 26:3, Isaiah chapter 26 verse 3, we read this: when we trust in His plans for us, which are to give us future and a hope. இன்னைக்கு நம் கர்த்தருடைய திட்டத்துல நம்பிக்கையா இருக்கும் போது அந்த திட்டமானது நமக்கு ஒரு எதிர்காலமும் ஒரு நம்பிக்கையும் கொண்டு வர ஒரு காரியமாக இருக்குது. எரேமியா 29:11 சொல்லப்பட்டிருக்குது. When we read Jeremiah 29 verse 11, it says like this: for I know the thoughts that I think towards you, says the Lord, thoughts of peace and not of evil, to give you a future and a hope. Yes, God has a thought of peace for us. ஆண்டவர் நமக்கு சமாதானத்தின் எண்ணத்தை வைத்திருக்கிறார். அக்கிரமத்தின் எண்ணம் இல்லை,
ஆகையால் அவர் நமக்கு ஒரு எதிர்காலத்தையும் ஒரு நம்பிக்கையும் கொடுத்து வரக்கூடிய தேவனாக இருக்கிறார். Let us not entertain doubt, worry and fear. Let us not consider it in our life. The devil is threatened when God's people put faith, hope and love before him. தேவஜனமே, நாம் விசுவாசத்தையும் நம்பிக்கையும் அன்பும் பிசாசுக்கு முன்பாக வைக்கும் போது அவன் பயப்படுவரானாக இருப்பான். ஏந்திரமாங்க, அவனுக்கு நல்லா தெரியும், அப்படிப்பட்ட பிள்ளைகளுக்கு கர்த்தர் ஒரு நல்ல எதிர்காலத்தை வச்சிருக்கிறார். ஆம், நம்பிக்கைக்குரிய இருக்கிற பிள்ளைகளாக அவர்கள் முன்னேற்றம் அடைவர்களாக மாறுவார்கள் என்று அவனுக்கு நல்லாவே தெரியும். இந்த நாளிலே சந்தேகத்துக்கும் கவலைக்கும் பயத்துக்கும் இடம் கொடுக்க, அது பிசாசுடைய 3 விதமான பயமுறுத்துதல். ஆனா அவன் பயப்பட இருக்கிற 3 காரியம், அது விசுவாசம், நம்பிக்கை, அன்புங்க. ஆம், எல்லாத்திலையும் சிறந்தது தேவ அன்பு. தேவ அன்பு உங்களுக்கு தெரியுமாங்க, தேவ அன்பு உங்களுடைய வாழ்க்கையில இருந்துச்சுன்னா அது சகல பாவத்தையும் மூடுங்க. If the love of God is there, it floods your soul. It covers multitude of sin. He who has the love of God will not fear for anything. கர்த்தருடைய அன்பு ஒரு மனுஷனுடைய உள்ளத்தில் இருக்கும்போது அவன் எதுக்கும் பயப்பட மாட்டாங்க, எதுக்கும் பயப்பட மாட்டான். ஜெபிப்போமா. அன்பின் ஆண்டவரே, இந்த நாள் உம்முடைய வார்த்தைக்காக நன்றி. உம்முடைய சொல் எங்களுடைய மனதுக்கு ஆறுதல். Lord, we thank you for your word. Every word that you spoke, it brings comfort to our heart, Lord. We know, Lord, the devil wants to rob, Lord, our relationship, Lord. The devil wants to rob our peace and our joy, Lord. ஆண்டவரே, நம்முடைய உறவை அவன் கொலைத்து போட ஆசைப்படுகிறான். நம்முடைய சமாதானத்தையும் சந்தோஷத்தையும் கொலைத்து போட அவன் ஆசை உள்ளவனாக இருக்கிறான். எப்பொழுதும் ஒரு இழந்த நிலையில நாம் வாழ வேண்டும் என்று அவன் கண்டனம் கட்டி கொண்டிருக்கிறான். Yes, the Lord wants us to live in deprivation, Lord. He wants us to be deprived of our relationship, Lord. He wants us to be deprived, Lord, of our peace and our joy, Lord. Lord, let us not give him, Lord, an inch. Let us not give him, Lord, any opportunity, Lord. Help us, Lord. Help us to come against him, Lord, in every manner of our life, Lord. ஆமையா, எல்லா நிலையிலும் சூழ்நிலையும் அவனுக்கு எதிராக நாங்கள் வரக்கூடிய இருக்கிறவர்களாக இருக்கத்தக்க, எங்களுடைய கண்கள் எப்போதும் உம்மையே நோக்கி இருக்கத்தக்க, ஆம், எங்களுடைய சமாதானம், எங்களுடைய சந்தோஷம் உம்மண்டிலிருந்து வருது ஐயா. அதை பூர்ணப்படுத்தக்கூடிய தேவன் நீர் சுவாமி. ஆகியால் உம்மையே நோக்கி வாழக்கூடிய ஜனங்களாக நாங்கள் இருக்கத்தக்க எங்களுக்கு கற்றுத்தாரும், கற்றுத்தருவீர் என்று விசுவாசித்து இயேசுவின் நாமத்திலே நாங்கள் வேண்டி கேட்டுக்கொள்கிறோம். ஆமேன். வாருங்கள், நாம் இந்த வேலை ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக்கொள்வோம். நம்முடைய ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவுடைய கிருபையும் பிதாவுடைய அன்பும் பரிசுத்த ஆவியுடைய அன்னுடைய ஐக்கியமும் என்றும் சதாகாலம் நம்மோட இருந்து எல்லா நிலையிலும் எல்லா சூழ்நிலையும் கர்த்தர் நம்மை இழப்பு சந்திக்கிறவர்களாக இல்லாதபடி, ஆம், நாம் ஜெயித்தவர்களாக, நாம் சுகந்தத்துக்குள்ளவர்களாக மாற்றத்தக்கதாக. ஆமீன். என் ஆத்மாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்ரி, என் முழுமே பசுநாமத்தை ஸ்தோத்ரி. என் ஆத்மாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்ரி, கர்த்தர் செய்த சகல உபகாரமே மறவாதே. ஆமீன். ஆமீன். God bless you all. Continue to have a blessed time and blessed week in the Lord. In Jesus' name I pray. Amen.